Good evening. You're watching No Nonsense with me, Dr. Zakir Khan. Now, she was elected councillor in Camden for Regent's Park between 2010 and 2014, then elected to Parliament in 2015, 2017 for Hampstead and Kilburn, which later became Hampstead and Highgate, re-elected in the 2024 general election, appointed Economic Secretary to the Treasury, i.e. the City Minister. Now, following allegations of misconduct and misleading the public, and also following Bangladesh's Anti-Corruption Commission naming her in an investigation into infrastructure projects that includes a deal with Russia for a power plant, nuclear power plant in Bangladesh, in which it is claimed up to £3.9 billion was embezzled by members of our family and Awami League leaders. She was present at the signing ceremony in 2013 while she was an elected councillor, alongside her aunt, the ousted Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, and other family members who all took a family photo with President Putin. So, to put it in a very simple sentence, the minister responsible for regulating corruption in UK in the financial sector is now being investigated for corruption, although these are alleged and accusations so far. So without further ado, let us start our show. Yes, of course, we are talking about Tulip Siddiq, the rise and fall of Tulip Siddiq, the MP and former minister. Now, we've invited guests, as always, to discuss this matter and also to share their views and opinions. And let's make this clear, their views and opinions is their views and opinions, not mine, not the channel's. So we request all our guests to make sure that the remarks they make and the comments they make, they have evidence and factual proof. Right, so let me introduce you to our guests. First of all, I would like to introduce from my far right, a very well-known personality, Mohammed Shahid Ali, who is a former councillor and former deputy mayor of Tower Hamlets. Assalamu alaikum, Shahid bhai. Wa alaikum salam. Bala sunni apne. Bolo. MashaAllah, Shahid bhai, thank you for coming. Apne fola barai suni show. Thank you very much. Thank you. Next to Shahid bhai, we have a regular visitor in our show. Amra Shawara Forisito. Khalisuddin Ahmed bhai, former speaker, former councillor of Tower Hamlets. Assalamu alaikum. Khalis bhai, bala sunni. Alhamdulillah. Thank you, Khalis bhai, apne short সময় আপনার আমরা ডাকোয়াইন আপনি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা ডাকোইন মনে করেন যে আপনারা ইনো আওয়াল যোগ্যতা আছে of course contribution করতে পারবো আপনাদের আমরা ডাকি. Okay, now I have two new guests today who for me, you know, for the first time I'll be talking to them on this show, which I'm quite excited about. To my immediate left I have Abu Saleh Yahya, who is the chair of Universal Voice for Justice and a community leader. And to his left, we have Saju Ahmed, special correspondent for Weekly Bangla Shamgha. Assalamu alaikum, how are you? Thank you so much. Okay, so after that, show the main topic will be the rise and fall of Tulip Siddiq MP. Now, I'm just to summarize horses and আমরা কিতার লাগে আজকে আমরা বইছি ঘটনা কিতা হইছে, but obviously there are more allegations and issues that we need to look at, and I would like to start off with আমার ফলা question lega. I think I will start with Saju by you first. Do you feel Tulip Siddiq has been fast-tracked into a position where she is not ready or she is not capable of delivering? What I meant by that was that when people have privileges, right? When you have family privileges, which she has, yeah, she belongs to a well-known family, political family from Bangladesh. Now,
there are many আমরা community both আসুন then 20-30 বছর ধরে পলিটিক্স কররা কাউন্সিলর হইছেন এমপি ওর আশায় বছরই আসুন 40 বছর হই যার but someone like Tulip 2010 becomes a councillor 2015 becomes a MP 2024 becomes a minister so do you think there's any kind of favoritism there না কিছু আছে নিলা আমি আসলে এদেশের পলিটিক্সটা আপনি যদি আগর পলিটিক্স থাকি এখনকার পলিটিক্স দেখেন যে আপনার আমি কিছু 1959 আই থিঙ্ক আর মার্গারেট থেচার প্রথম এমপি ইসলা সো 1959 তারপরে 1969 1979 মার্গারেট থেচার হয়েছেন কি আপনার প্রাইম মিনিস্টার সো ইটস টেক 20 ইয়ার্স আর আপনি যদি দেখেন যে আপনার কারেন্ট প্রাইম মিনিস্টার সো তাইন 2015 টিউলিপর লগে তাইন পয়লা আপনার এমপি হয়েছেন হওয়ার পরে 2025 হি বিকাম এ প্রাইম মিনিস্টার সো অনলি 10 ইয়ার্স আর আপনি যে কইলা যে লিঙ্ক যে জিনিসটা যেটা নিউজ পেপার থেকে যে জিনিসটা আইছে যে 2015 প্রথম যখন জেরমি করিবিনোর আন্ডারে প্রথম যখন আপনার টিউলিপ সিদ্দিকি প্রথম হইল গিয়ে আপনার নমিনেশন পাইছেন আপনার এমপি হিসাবে তারপরে আপনার স্টেয়ার খার্মা আপনার নমিনেশন পাইছেন এমপি হিসাবে তখন নেইবারিং বড়া কিন্তু আপনার টিউলিপ সিদ্দিকি নেইবারিং বড়া হইল গিয়ে আপনার এই যে স্টেয়ার খার্মার যেটা কিং ক্রস এই প্রায় আমরা বাংলাদেশি দেখা গেছে 6000 ভোটার আছে আমরা বাংলাদেশও তো নিউজ পেপারও যে নিউজটা আইছে যে খেনে তান্ডে খাওয়া হয় ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ প্রাইম মিনিস্টার সেনে কোয়া হয় যে 2015 আমরা জানি যে কেয়ার স্টারমার নামে কিন্তু ল আছে ওদেশে কেয়ার স্টারমার ইজ এ ভেরি ওয়েল নোন ব্যারিস্টার পাবলিক প্রসিকিউটর and he named as like because my wife studied law so I know he is a name like his name is a law like তার নাম হলো একটা ল কানেক্টেড সো আপনার তাইন কিন্তু এর আগে কিন্তু পলিটিক্স করছেন না কেয়ার স্টারমার সো যেটা ইয়াত আইছে যে তাইন টিউলিপ সিদ্দিকি তান্ডে পলিটিক্সও ইস লাইক খুব বেশি হেল্প করছেন যে তাই পলিটিক্স আওয়া এবং তাই এমপি হওয়া এবং আপনি জানেন যে আমরা প্রায় 6000 বাঙালি বুট আছে আপনার কিং ক্রস এরিয়াত সো তাইন তান্ডে খুব হেল্প করছেন সো ইন দিস ওয়ে শি বিকাম এ ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ আপনার প্রাইম মিনিস্টার Nothing to do with her family connection. No, as far I know this one. But family connection ওটা থেকে আইতে পারে যে আমরা দেখছি বিভিন্ন নিউজও দেখছি বিভিন্ন আপনার দেখছি একটা ইংলিশ নিউজও দেখছি যে তান্ডে যে তাইন যখন আপনার এমপি হয় তখন আমরা যে মেইনলি তো টিউলিপ সিদ্দিকির যে এলিগেশনটা আইছে যে বাংলাদেশের পলিটিক্যাল পার্টি যে আওয়ামী লীগ কানেকশন তো তখন কিন্তু যেটা নিউজও যেটা আইছে যে আপনার স্টেয়ার খার্মারে হেল্প করা যে হইছে তখন থান আওয়ামী লীগ থান তখন সক্রিয়ভাবে আওয়ামী লীগের লগে আসলা কানেক্টেড আসলা এটা নিউজ আইছে এবং নেত্র নিউজে একটা নিউজ আইছে পরে তাই এগুলো আবার তান ব্লগটাকে ডিলিট করে দিয়েছে এটা আপনার চ্যানেল 4ও আইছে নিউজটা সো ওই হিসাবে খাওয়া হয়েছে পলিটিক্যালি মানে তান্ডে হেল্প করা হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে নেত্রী আছেন তারা হেল্প করছেন তান্ডে ওইতে তো ও যে আপনার কইরা ও একটা কানেকশন ওইতে পারে খালিস ভাই similar question to you. I think আমি টিউলিপ নাম লইছে ও কারণে because this is our topic, but also very similar. You have to discuss Rishi Sunak. Very similar. Yep. 2015 MP হইছে chancellor হয়ে গেছে বা the prime minister হয়ে গেছে also from a very privileged background. Yes. So do you think after honestly do you think there's a connection of there are family very well known, very wealthy, politically very high profile. There are একটু বেশি সুযোগ দেওয়া than a normal person who is struggling for years and years to become an MP. না আসলে সত্যি না কারণ এই দেশও এজন এমপি নমিনেশন পাইতে হইলে গ্রাসরুট লেভেল থেকে মেম্বারের ভোটে এমপি সিলেকশন হওয়া লাগে যে একটা টিউলিপ হয়েছেন ক্যাস্টমার হয়েছেন এবং যখনও ও যে কাস্টমার লিডার অফ দ্য লেবার পার্টি হয়েছেন তাইন কিন্তু ইলান কোনো কানেকশন হয়েছেন না মেম্বারও ভোটে হয়েছেন মেম্বারের সাপোর্টে হয়েছেন সো আমি এখানেও মনে করি না যে ইলান কোনো ফ্যামিলি কানেকশন বা ইলান কিছু যেহেতু একটা পলিসি প্লেস আছে কিভাবে লিডার হইব কিভাবে এমপি হইব সুতরাং এখানেও তো টিউলিপর ফ্যামিলির লগে আমি মনে করি না কাস্টমারের পার্সোনাল কোনো রিলেশন বা এমনি কোনো রিলেশন হ্যাঁ টিউলিপর লগে সম্পর্ক ডেফিনেট হইব লেবার করি
এবং নেবারিং কনস্টিটুয়েন্সির থাকুন এটা তো অবশ্যই হইব আমরারও আসইলাম আমরা লেবার পার্টি আমরা টিউলিপর লাগিয়া লিফলেট বাটি দুয়ার মারি ক্যারল লাগিয়া লিফলেট বাটি দুয়ার মারি আমার বড় ভাই রাইটে দিয়াছুন তাই অবশ্য কইবা ও বয়স এব তাই কইলে গুছা করো এখন বয়স কই হইল আমি তো এব স্ট্রং তুমি কিতা মনে করো তাই সব প্রত্যেক দিন ও ঠান্ডার মাঝে তাই নাইন লেবার পার্টির লাই ক্যাম্পেইন করা এটা পার্টির টানে পার্টির মায়া এখানেও কোনো আমি মনে করি না ফ্যামিলি Any favoritism? Saleh bhai, what do you, same question to you. বয়স বিবেচনা করলে এবং যে সময়ের মধ্যে কাউন্সিলর থেকে এমপি থেকে আবার এমপি তারপরে মন্ত্রী সেই হিসেবে এ ধরনের কোয়েশ্চেন আসতেই পারে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো দেখা উচিত যে মানে অ্যাজ এ পলিটিক্যাল লিডার উনি যে পার্টির সাথে বিলং করেন সে পার্টিতে তার কন্ট্রিবিউশনটা কী আমি মনে করি যে আপনার টিউলিপের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের যে পলিটিক্যাল নলেজের যে এক্সপেরিয়েন্সটা আছে যেটা মানুষকে ইন্টারনালি মোটিভেট করে টু এক্সপ্লোর হিমসেলফ অর হারসেলফ অবভিয়াসলি সেটা কাজ করেছে এবং তার এইটার কারণে তার কিছুটা ফেস ভ্যালু আমাদের আপনি জানেন যে এখানে যে পার্টিগুলোতে আমরা যারা বাংলাদেশি কমিউনিটির যারা লেবার পার্টি করেন কনজারভেটিভ পার্টি করেন তারা কিন্তু পলিটিক্যালি অনেক বেশি সচেতন এবং এখানে বাংলাদেশের পলিটিক্সের যে সুরে এখানেও সুর উঠে ওখানে আপনার বৃষ্টি হলে আমরা এখানে ছাতা তুলি এরকম ব্যাপারগুলো আছে তো এইটা একটা কিছু বিষয় হয়তো কাজ করেছে কিন্তু আমি মনে করি যে অ্যাজ এ পলিটিক্যাল লিডার সে টিউলিপ নিজেকে সেভাবে তৈরি করেছেন অনেক কষ্ট করেছেন নিঃসন্দেহে এবং যার কারণে এই পর্যায়ে এসেছেন আর এটা লাখেরও কিছু ব্যাপার থাকে সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় যে লাখও তার ফেভার করেছে ওই জন্য তিনি খুব দ্রুত চলে গিয়েছেন এই জায়গায় এক্সপেরিয়েন্সে কিন্তু সবসময় বলা হয় যে এক্সপেরিয়েন্স ম্যাটার্স কারণ এক্সপেরিয়েন্স যারা বয়সের কারণে সময় নিয়ে একটু আগে যে সাজু ভাই বলেছেন আপনারাও বলেছেন যে কেউ 20 বছর পরে হ্যাঁ এভাবে হয়েছেন সেটা হলে আমার মনে হয় আজকে যে স্ক্যান্ডালের ইস্যুগুলো আসছে সেগুলোর ব্যাপারে সম্ভবত তিনি কিন্তু আরও বেশি সতর্ক থাকতে পারতেন হ্যাঁ এখন আমরা এটা বলতে পারি যে তার অসতর্কতাবশত যে বিষয়গুলো চলে আসছে এখানে বাংলাদেশ রিলেটেড হোক কিংবা ইউকে পলিটিক্স রিলেটেড হোক রাশিয়ার ব্যাপারগুলো থাকুক সেটা হয়তো বা হতো না যদি তিনি আরও বেশি এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে মন্ত্রী হতে পারতেন বা আরও এত বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি পড়ে যেতে পারতেন গাইডেন্স এন্ড অ্যাডভাইস এটাই কিন্তু স্যার মাউরির যে আপনার লেটারটা ওই লেটারের কনক্লুশনও কিন্তু এটাই নিয়ে আসা হয়েছে এবং এর কারণেই কিন্তু উনি পদত্যাগ করেছেন এবং হয়তো প্রাইম মিনিস্টার অন্যভাবে বলেছেন হয়তো পদত্যাগ করার জন্য we'll come back to that. Shoaib bhai, आपने उस समान क्वेश्चन टा आपने आंसर कर लुका तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाइमो क्वेश्चन আমি आंसर করব আমি কইমু তাইনর এক্সপেরিয়েন্স থেকে আইছেন তাই একবারে শুরু থেকে স্টুডেন্ট পলিটিক্স থেকে শুরু করছই তাইনর স্টেপ বাই স্টেপ আইছই আর আমার এই ভাইও কইছেন যে তাইনর যদি আরো বেশি এক্সপেরিয়েন্স হইতো তাইলে যে বিফোর দ্য ফরলা না নে আমি বিফোর দা কইমু আমরা যে জিন বাংলাদেশ থেকে গেছি আমরা বাঙালি আমরা ইমোশনাল হ্যাঁ তাই ইমোশনাল যদি ওইটা না হ্যাঁ তাই যেহেতু জানোই তাই যখন কাউন্সিলর তাই জানোই যে আমি 25 পাউন্ডের উপরে খাইলে আমার কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আইব না নেই তাই মই লগে রাশিয়া যাওয়া তাই নর্দায় চিন্তার বা এটা তাই জানোই যাই না গেছই কারণ আমরা বাঙালি ইমোশন আমি ময়ূর বাড়ি গেছি আর ময়ূর বাড়ি যাওয়া আর যত কিছু ওর ও ময়ূর বাড়ি যাওয়াই সবটা কালার হইয়া কেন আইছে আমি মনে করি Okay, but so you think she's there because of her ability and credibility? Of course, okay, of fine. course. Thank you. Now, gentlemen, so obviously there's been many allegations, accusations against Tulip. One was, of course, the Russia issue, but the other were on properties. She hadn't disclosed. Yep. Now, itam to alafori property niya. Now, obviously, after that hoison, Khalispe hoison, then when you are standing in an election for elected post, you know you have to declare your income, your properties. I mean, to nize election korছি, so I know what needs to be declared. Now, unfortunately, in this case, দেখা যাচ্ছে Tulip, for whatever reason, did not disclose about certain properties and also misled the public by saying that one of the properties that beshi mator
then this was a property that was gifted to her by her parents. Yeah? This is what she said at the ethics committee when they to understand issue kita. Then parents gift this one. But the investigation I think by the Financial Times, then no, this property was gifted to her by another individual, not her parents. So you cannot, of course, straight away after Shondoya. And £700,000. So it's a property in West London, North London, I think, North London. And their gift also, the individual has very close links to her aunt, Sheikh Hasina, and the Awami League Party. So I think, then if you're talking about ethics, if you're talking about being honest, this is not a good start, is it? Yes. Only one small matter, Zakir Bhai. আপনি একটা জিনিস দেখোকা টিউলিপ সিদ্দিকি তাই কিন্তু তার ডিক্লারেশনও ইগর তান কইসইন যে গর তাই তান আছে কইসইন ইগো কিন্তু তাই যে একটা ডিক্লেয়ার করছিলা না যে এগুতা কি রেন্টাল ইনকাম আছে তান ওগু তান উচিত আছে ডিক্লেয়ার করা এবং তান্ডে এগু পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডার্ড কমিটি ইনভেস্টিগেশন করছে করার বাদে তাই অ্যাপোলজি করছেন দে অলসো অ্যাকসেপ্টেড দিস অ্যাপোলজি তাই কইছেন আমি একটা বাই মিস্টেক করছি না কিন্তু গোর হইতে গিয়ে পাইছেন না পাইছেন এগু তারা আর তান্ডে কোয়েকশন এখনও রাইজ করছে না যে এই গড় তুমি কই ফেইলা একে এগু কোয়েকশন এখনও হয়েছে না ইট উইল বি ইনভেস্টিগেশন উঠলো কিলা এখন এই মাত্র এখন যে আপনি কইরা যে জার্নালিজম এরা থুকাই আবার করছে যে তারা কর ই গড় তাই কইছেন তার বাপে গিফট করছেন বাট এখানেও লেখা সামনে গিফট করছেন তো ইগো তো ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার একটা জিনিস হইল টিউলিপ সিদ্দিকর বিরুদ্ধে যত জার্নালিজমে যত রিপোর্ট করছেন এই রিপোর্টর পরে স্যার লরি ম্যাগনাসে যে রিপোর্ট দিছেন যে আমি কোনটা পাইছি না যে পার্লামেন্টারি কিছু ব্রিচ হয়েছে মিনিস্টারিয়াল কোনটা ব্রিচ হয়েছে কিছু পাইছি না ওকে সুতরাং আমি যেখান মনে করি হি যেখান কইছেন গড় হইতে পাইছেন তাই খেনে দিলাম মুতাল্লিব সাহেব বাবা খেনে দিলে না দিস ইজ আমরা এখনও যাইতে পারতাম না আনটিল ইনভেস্টিগেশন ক্লিয়ার না হইয়া হইছে Saleh bhai, let me come to you. So if I'm asked এই প্রপার্টিটা আপনার খেয়ে দিছে বা আপনি লইছেন নি আপনি কইলা জয় এটা আমার আব্বা দিছেন আমারে আর বাদে দেখা যায় এখানেও গিয়া ইনভেস্টিগেশন করা পরে না এটা আমার আব্বা দিছেন না একটা আমার সাজু ভাই দিছেন তো এটা তো ক্লিয়ার একটা মানে মিসকন্ডাক্ট নেই এখানে জিনিসটা হলো এখানে আপনি কিন্তু সাধারণ একজন সিভিলিয়ান না সাধারণ একজন মানুষ না যে একজন ভোটারের মতো একজন ভোটার না আপনি কিন্তু পলিটিক্যাল লিডার অ্যান্ড আপনি হচ্ছেন ইউ আর বিং রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইউর কনস্টিটিউয়েন্টস সো হাজার হাজার ভোটার কিন্তু আপনাকে ভোট দেবে আপনি এখানে কাউন্সিলর ইলেকশন করছেন আপনি এমপি ইলেকশন করেছেন এবং আপনি এমপি হয়েছেন এবং হচ্ছেন এবং মন্ত্রী হয়ে গিয়েছেন সো এইখানে মন্ত্রীদের কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাডভাইজারও থাকে অনেক সময় আমরা জানি অনেক সময় জানে না তাদের লয়ার যেমন থাকে পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার থাকে আরও জার্নালিস্টদের সাথে তাদের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে থাকে এগুলো নিয়েই তাদেরকে কিন্তু পলিটিক্স করতে হয় এবং এটা ব্রিটিশের বাংলাদেশের পলিটিক্স না যে একটা ঘটনা ঘটার পরে আই উইল ডিফেন্স আপনাকে আগেই রেডি করে কিন্তু এই জায়গায় পলিটিক্স করতে হয় সামান্য কিছু অ্যাকুজিশন চলে আসলে কিন্তু চলে যায় আপনি বরিস জনসনের ব্যাপারেই আমরা যদি বলি প্রাইম মিনিস্টার সাহেব তার ওই কোভিড-19 সময় পার্টি করার ইস্যু নিয়ে কত কিছু ছোট্ট একটা জিনিস একজন প্রাইম মিনিস্টার চাইলেই তো একটা পার্টি করতেই পারে একটা ডিস্টেন্সও ছিল কিন্তু না প্রাইম মিনিস্টার যখন পাবলিককে বলবেন তোমাকে এতটুকু ডিস্টেন্স মানতে হবে তিনি যদি এটা না মেনে থাকেন তাহলে তার এটা থাকে না মানে এত সিম্পল এটা এইটাই ওয়েস্ট মানে আপনার এই যে কী বলে আপনার ওয়েস্টমিনিস্টার ডেমোক্রেসির সৌন্দর্য কিন্তু তো এই জায়গায় এখানে
আমরা যদি বলি যে তিনি এটা জানতেন না অথবা যা স্লিপ অফ টাঙ্গের মতো চলে আসছে অথবা মনে করেছেন খুব সিম্পল এটাকে এইভাবে সহজভাবে আসলে নেয়ার মতো বিষয় না, যেখানে তার বাংলাদেশের দীর্ঘদিন থেকে ক্ষমতায় থাকা যিনি প্রাইম মিনিস্টার তার সাথে আবার পলিটিক্যাল একটা লিঙ্ক আছে এবং বাংলাদেশের পলিটিক্সটা এমনভাবে ছিল তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে এটাকে আরও বেশি সতর্ক হওয়ার সুযোগ ছিল এই জন্য যে বাংলাদেশের যে ইলেকশনগুলো হচ্ছিল যে ইলেকশনের মাধ্যমে তার আন্ট হচ্ছে আপনার নির্বাচিত হয়ে দেশ চালাচ্ছিলেন, সেখানে কিন্তু কোয়েশ্চেন ছিল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলো এবং পর্যবেক্ষক যারা ইলেকশন পর্যবেক্ষক তারা কিন্তু ওখানে যাচ্ছিল, কখনো কখনো যায় নাই, বয়কট করেছে, কোয়েশ্চেনেবল ইলেকশন। ওকে, তো সেই জায়গায় আপনার একটা সম্পর্ক থাকার পরে আপনি যখন একটা তথ্য দিচ্ছেন তাহলে এখানে ধরে নেওয়া যায় যে আপনি জেনে শুনে কিন্তু দিচ্ছেন, যে এটার দায় দায়িত্ব কিন্তু আপনার উপর আসবে। তো একবার যদি আপনি বলেন যে আমার অমুক, তাহলে আপনি মনে করছেন হয়তো ইনভেস্টিগেশন হবে না, যদি হয় আপনি ইজিলি পার পেয়ে যাবেন। আরেকটা এটা গেল এক সাইড, আরেকটা সাইড হলো আমি মনে করি যে এটা সিরিয়াস একটা ইস্যু, লাইক রেন্টের ইস্যুটা, যে রেন্ট ডিক্লেয়ার করছেন এখানে যারা আপনার ওই 8 পাউন্ড 9 পাউন্ড আর মিনিমাম ওয়েজে নিয়ে যারা কাজ করছে তারা কিন্তু রেগুলার ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছে। এখানে রেন্টের ইস্যু আছে, রেন্টের সাথে ট্যাক্সের ইস্যু আছে। ইভেন গিফট কোনো প্রপার্টি আসলেও, আমি রং হলে আপনারা কারেক্ট করে দিয়েন, গিফট হিসেবে যদি যে কোনো ইনকাম আপনার আসে, প্রপার্টি আসে, সেটাও কিন্তু ডিসক্লোজ করা লাগে, কারণ ওইটার উপরে একটা ট্যাক্স আছে, ওইটার উপরে ট্যাক্স আছে। যদি সেটা না করে থাকেন তাহলে এটাকে মিসকন্ডাক্ট হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। আমার মনে হয় যে এই জায়গায় তার ভুল হয়েছে এবং এই কারণে এই জিনিসগুলো যখন আসছে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এটাকে যদি তিনি ডিফেন্ড করতে চান তাহলে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আরও বেশি স্লিপ হবে। কথা আসছে যে সাংবাদিকরা হচ্ছে তুলে আনছেন এগুলো বিষয়গুলো, সাংবাদিকদের ইনভেস্টিগেশন। আপনার বাংলাদেশের ইস্যুতে আল জাজিরা রিপোর্ট করে নাই, করেছে। আমাদের প্রাইম মিনিস্টার সহ অনেকে কিন্তু বলেছিলেন ওইসব বিদেশি মিডিয়া মানে করছে, ওইটা দিয়ে আমাদের কি হবে, এটা বললেই তো আর হবে না। এখানে নিউজ যখন হয়ে যায় গোটা ওয়ার্ল্ড আপনার কনসার্ন হয়ে যায়। এখন দেখেন এলন মাস্ক, যে আগের টুইটার ছিল, টুইটারের মালিক, সে কিন্তু ব্রিটিশ পলিটিক্স নিয়ে এখন মোকারি করতেছে, ক্যার স্টামারকে এটার সাথে লিঙ্ক আপ করছে এবং পুরাই দেখা গেল যে পুরা ব্রিটিশ ন্যাশন এবং ব্রিটিশ পলিটিক্সের সাথে এই জিনিসটাকে নিয়ে একটা মানে হেলা খেলার মতো একটা ব্যাপার কিন্তু চলে আসছে। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। বাট শহীদ ভাই, এটা তো আমি একটা প্রপার্টির কথা কইলাম, there's another property again allegation আইছে which is located in Hampstead, which previously Chile became a Takhta. She was registered in that property with her sister, younger sister, and then later on that property has also been gifted to her sister in 2009 by a lawyer who has very close relationship with the Sheikh family. So we're not talking about just one property, we're talking about two properties being gifted to two sisters. Now আমার জানা মতো তো ভাই ঈদের সময় আমি দেখছি না গিফট করতে প্রপার্টি হল, বুঝছেন নি? আমার এই জন্য অফার করতো একটা প্রপার্টি, এর মাঝে হামস্টেড, এর মাঝে হামস্টেডও কারেন্ট ভ্যালু 7, বুঝছেন নি? সো হিসেবে লাগে তো যত বছর হাই আছিল, বুঝছেন নি? সো আপনি অনেস্ট হোকা, ডু ইউ থিঙ্ক এখানে কোন ধরনের মিসকন্ডাক্ট হয়েছে? তাই এখানে তাই যাই নাই এটা করছে। আর আমি প্রথম আপনারা যখন অনুষ্ঠান শুরু করছিল না, তাই আমি কইছি তাই কনফিডেন্ট নাই, তাই এর দায় পদত্যাগ করছেন। এটা হইল আনসার, কনফিডেন্ট নাই। কারণ দুইটা জিনিস, তাই ফয়েলেও কোড অফ কন্ডাক্টর বাইরে গেছেন, ফলে যত আইন আছে, যত বাইরে কইছেন যে সব এমপি ওগুলোর সলিসিটার থাকে, লয়ার থাকে, এরা কিন্তু সব বুঝা দেখছেন যখন তাই ফার ফাইতা নাই তখন তাই পদত্যাগ করছেন। তাই কনফিডেন্ট নাই করে পদত্যাগ করছেন, তাই অনেস্ট থাকলে তাই ফাইট করলানি। But moving on from that, gentlemen, feel free to answer this. Yeah? দুইটা প্রপার্টি কথা আলাপ করছি জানি। তো থার্ড প্রপার্টিজ একটা বর্তমানের ভ্যালু হইল ওভার 2 million pound, 2.1 million প্রিসাইজ জানি। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, আমার দুইটা প্রপার্টি থাকতে why am I renting out a third property? আমি থার্ড প্রপার্টি থেকে আমি রেন্ট দিয়ে থাকলাম, although I have two properties already rented out. So this is the confusion and the public perception that then kind of something's happening here that manches anjana, and that third property also belongs to another gentleman who is very close to the Awami League
sorry, to Sheikh Poribar and Awami League Party. So again, Sajid bhai, let me come to you. Then আমরা তো একটা দুইটা না তিন প্রপার্টি নিয়ে মাত্র আমি কেন তিনোর প্রপার্টির মাঝে তিন ধরনের ডিসকাশন ওর আমি আসলে কই যে ভাইয়া যেটা কইছেন সাংবাদিক 1695 থেকে এদেশে হইল গিয়ে সাংবাদিকতা হইল গিয়ে আপনার ফ্রি অ্যান্ড লাইক উইদাউট লাইসেন্স এনিবডি নিউজ পেপার বার করতে পারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিয়ারলি 300 ইয়ার্স সো আপনি যেহেতু আমরা সাংবাদিকতার প্ল্যাটফর্ম আমরা বিভিন্ন জিনিস লইয়া মাতি আমরা তো আপনি দেখবা যে নিউজ ভ্যালু আপনার ফিনান্সিয়াল টাইমস বাংলাদেশও গেছে তারপরে আপনার ডেইলি মেইল বাংলাদেশও গেছে সানডে টাইমস বাংলাদেশও গেছে সো এই যে নিউজ পেপারগুলো একটা সাংবাদিক যখন আপনার যুদ্ধ ছাড়া কিন্তু একটা সাংবাদিক কিন্তু নর্মালি যায় না তারা লোকাল করেসপন্ডেন্টে আপনার কাম করে তো এই যে আপনার দরকার সানডে টাইমস তারপরে দরকার ফিনান্সিয়াল টাইমস এগুলো কিন্তু ব্রডশিট মেইন স্ট্রিম পত্রিকাগুলো এগুলো কিন্তু আপনার সান আর আলাদা অন্য কোনো পত্রিকা না যেগুলো ট্যাবলয়েড পত্রিকা এগুলো মেইন স্ট্রিমে এগুলো 150 ইয়ার্স 100-200 ইয়ার্স পত্রিকা একটা জিনিস আপনি দেখবেন আমরা সবও বাংলাদেশ থেকে আইছি আমরা ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দরকার আমরা সাবকন্টিনেন্ট থেকে আইছি এই দেশও আপনি দেখবা যদি আপনি একজনের যদি তার পার্সোনাল লাইফের যদি কোনো প্রবলেম হইয়া থাকে যেমন দরকার ট্রাম্পের এত বড় এলিগেশন কিন্তু এরপরে কিন্তু ট্রাম্প নির্বাচিত হয় এদেশেও কিন্তু আপনার মন্ত্রী এমপির দেখবা যে আপনার শত পার্সোনাল এলিগেশন আছে এফআইআর আছে বিভিন্ন আছে পিপল ডোন্ট বদার অ্যাবাউট ইট ওয়েন ইট উইল কাম উইথ দি আপনার যে করাপশন এদেশের মানুষে কিন্তু ভেরি সিরিয়াসলি নেয় এবং নিউজ পেপারগুলো ভেরি সিরিয়াসলি নেয় কারণ এই দেশ কিন্তু বাংলাদেশ না ইন্ডিয়া নয় পাকিস্তান নয় সো এই দেশের মানুষে এবং এদেশের পাবলিকের ইন্টারেস্টটা হইল গিয়া এই দেশে এখনও পর্যন্ত আমরা জানি যে এখনও এদেশের পলিটিক্সও করাপশন আছে বাট ইটস ভেরি মিনিমাম এবং করাপশনও যখন কেউ ধরা খায় তখন ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু গো you have to be prime minister or a minister or any profession you have to go so এর লাগি কিন্তু তারা এই জিনিসটা ধরছে আর আমি আবার আগে দেখে আইছি যে আপনার একজন এমপি এর বেতন কত ফাইন তাই 91,000 একজন এমপি বেতন ফাইন এদেশে পার ইয়ার তো হয়তো ট্যাক্স খাটিয়ে আরও হইতে পারে এই যে অ্যালাউন্স ফাইন এই হাউসটার হইল গিয়ে আপনার মার্কেট ভ্যালু যায় আপনি যদি বেছেন 2.1 মিলিয়ন আর এটা যদি কেউ রেন্ট লয় তো 5,000 পাউন্ড হইল গিয়ে রেন্ট পার মান্থ সো ইফ ইউ টেক ইট লিখে 5 times 12 so 60,000 পাউন্ড তো এবার জাকির ভাই যে জিনিসটা কইছেন যে তাইন এটা স্থান আর দুইটা গড় থাকার পরে তাইন 60,000 পাউন্ড ইকুইভ্যালেন্ট টু 60,000 পাউন্ড পার ইয়ার তাইন পে করদা হু ইজ পেইং দিস বিল সো এটা কিন্তু কোয়েশ্চন হয়েছে খালিস ভাইয়া যেটা কোয়েশ্চন এটা ফয়লা ইনভেস্টিগেশন হয়েছে যে তাইন আপনার রেন্ট যে তাইন ডিক্লেয়ার করছে এরপরে কিন্তু আইসে যে এই যে তাইন 5,000 পাউন্ড শি ইজ পেইং 5,000 or she is paying 2,000 or she is not paying anything সো এটা লইয়া কিন্তু আরেকটা ইনভেস্টিগেশন হয়েছে এরপরে যে আপনি দুইটা কইছেন যে একটা হইলে তান বাড়ি তাইন ফয়লা কইছেন যে তাইন তার মা বাপে দিছেন তাইন জানেন না এখন আপনি চিন্তা করুক আমরা যে ওদেশেও থাকি আমরা যে ধরুক আপনার ছোটো বাচ্চাটাও যদি বাজারও যায় সে কিন্তু জানে কোন টয়টা লইতো না আপনার 11 ইয়ার্সের বাচ্চা কিন্তু ট্রেনিং দেয় যে আমার আব্বার অতখান ক্যাপাসিটি আছে সো আপনার আব্বা 400,000 বাড়ি আপনি কিনি লইলা আপনি জানেন না সো ইজ ইট পসিবল আপনি একজন অ্যাডাল্ট আপনি একজন কাউন্সিলার আপনি একজন অক্সফোর্ড বা ক্যামব্রিজ গ্রাজুয়েট এটা হইল একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হইল যে ইথিক্সের কথা আপনি যেটা করছেন যে এদেশেও আপনি দেখো 40% পিপুল হ্যাজ নো ফেথ সো দে হ্যাভ নো ফেথ আপনি জানেন আমরা জানি যারা প্রফেশনাল ফিল্ডে আমরা কাম করি আমরা সবর কিন্তু আপনার প্রফেশনাল কোনো বডির মেম্বার হইতে হইলে আমরা কিন্তু যে সিপিডি করতে কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সো আমরা ইথিক্স অ্যান্ড মোরালস তারা কিন্তু দে ডোন্ট টিচ অ্যাবাউট রিলিজিয়ন they always teach about if you are a doctor if you are an engineer if you are a management level any job they will teach you the ethics and morals and ethics and moral এর উপরে এদের টিকে আছে সো আপনি কি তা মনে করেন যে টিউলিপ সিদ্দিকী তার ethics and moral তাই he don't like think about this যে আমার 400,000 আমার আব্বার বেতন তো আমার আম্মার বেতন একটা তাই 4,000 একটা ফ্রি বাড়ি কিনে লইছেন আমি জানি না আর এরপরে তাই ফয়লা কিন্তু জার্নালিস্টে কইছেন যে তাই জানেন মানে তাই এটা জানেন না এরপরে question is if she is paying the 5,000 or whatever the current rental value is for that area then she's not doing anything wrong is she yes so তাই যেটা কইছেন আমি যেটা নিউজ পেপারে দেখছি তাই যেটা কইছেন যে তাই সিকিউরিটির কারণে তাই এই হাউসে তাই ট্রান্সফার হইছে ওটা আমি নিউজ পেপারে সবটা কারেকশন বা একটু রাইট মাথা দরকার জি বাড়ি কিন্তু এখন দুইটা নাই বাড়ি একটা টিউলিপ সিদ্দিকের নামে আছে সেগুলো কিন্তু সোল্ড হয়ে গেছে 19 বইনটটা যেটা আপনি
কইরা যে বইনের নামে একটা দিছিল 2 বাড়ি ও 2টা এগু সোল্ড হয়ে গেছে 2019 বইনে বেসিলছে এগু যেটা তারা গিফট করেছে দুইটাও তো গিফট টিউলিপরে যেটা গিফট করা হয়েছে ইগু আছে বইনটা দেখো গিফট ইগু সোল্ড 2019 তো একটা বাড়ি ইগু টিউলিপর এখন ফয়লা কথা হইল সিকিউরিটি এবং হয়তো বেডরুমও সংকুলানোর না তাই কনস্টিটিউশনসের খান্দাত বাড়ি একটা নিতেও পারেন এগুলো কোনো অফেন্স নাই এবং আপনারা সার্চ করে দেখুন যান পার্লামেন্টারি ডিক্লারেশন অফ ইন্টারেস্টও দেওয়া আছে যে তাইনি বাড়িতে বাড়াটি তখন এবং রেন্ট দিরা বুঝছেন নাকি তা সুতরাং আমি মনে করি না জাকির ভাই একটু কোনো অন্যায় হয়েছে আর খেয়ে দিছই না দিছই খেয়ে মালিক না মালিক আমি যদি একটা গড় লইতে হয় রেন্টি আনতে হয় যন্ত্র তো আমি চাইবো যে আমার একজন পরিচিত মানুষ গেছে নেই যদি লোয়াত গিয়া লাগে বা কোনো পরিচিত মানুষের দেন যেমন যদি শহীদ ভাইয়ের গড় থাকে আপনার গড় এখান থাকে আমি জানি ওখান বালা আছে আমার লাগছে আমি খইতাম পারি আমি লইতাম পারি ম্যাটার হইলো আমি রেন্ট দিয়ান নি না দিয়ান না আর রেন্ট যদি দেই না আমি খেনে দেই না আমার ইন্টারেস্ট কিতা ইগু তো আমি যতটুকু জানি টিউলিপ সিদ্দিকির ইগো ডিক্লারেশন অফ ইন্টারেস্ট আছে আপনারা সার্চ করলে পাইবা তাই নিয়ে বাড়িতে রেন্ট দিতে থাকা মার্কেট ভ্যালু মানে মার্কেট যে রেন্ট আছে which is 5000 এগুন দিয়া যাইরা আপনার 5000 না আর কম হইতো পারে নিউজ পেপারও কিতা আইছে একটা বড় ব্যাপার নাই নিউজ পেপারও বাট অটো তুইতে পারে হালিস ভাই ফাইনাল ইনভেস্টিগেশনের পরে কি আসবে সেটা না আসা পর্যন্ত বলতে পারবো না নিউজপেপারে একটা পারসেপশন তৈরি তারা তো লোকেশনের উপরে হয় মিডিয়া ট্রায়াল লোকেশনের উপরে এই লোকেশন ও এই প্রপার্টি অত বেডরুমর অন্য বাসা কত 12000 স্টেট একটি স্কোর ইনো কোনো ঘর আছে আপনি একটা এরিয়া দেখবা ও টাউন আমলেটও 2 বেডরুমর ঘরের রেন্ট 1800-1900 আছে আবার কোনো কারণে 1400 আছে বুঝছেন তো কারণটা কি তা তো এটা তো এখন জানলাম না 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 জানলাম না যেমন আমি জানি আমার এক ভাই তার ঘরের রেন্ট লাগা বিল্ডিং ও ঘরের রেন্ট 1800-1400 দেন এরা যে দিছিল আবার করতে পারেন ওকে on could suppose এই এরিয়া in general এই এরিয়া is 3 bedroom বা 5 bedroom or গড় হ্যামস্টেড ও 5000 পাউন্ড নানি অন্য মানুষে রেন্ট দিয়া থাকে বাট আমি দিলাম 2000 ও কারণটা কি আমি কেন 2000 তো আমি এখন আপনি কইতে পারতা না যেহেতু না তো কইরাম আমরা জানতাম না তো আমরা খবর মার্কেট ভ্যালু এখন আমরা এগো ফাইনাল জোন আহ্বান তো বা আপনি দেখতে পারবা আপনি দেখোকা পার্লামেন্টারি ডিক্লারেশনও গিয়া যে তানিগো ডিক্লেয়ার কত আছে না আছে এগুলো তো সার্চ করলে ভাই কত দিলে এগুলো তো লোকানির গুণতা নাই বুঝছেন নাকি এটা দেখুন আপনি আমি জাকির ভাই আমরা যা আর জার্নালিজমে যা মাতের এটা হইল কি টিউলিপরে একটা কালার করার লাগে কারণ এই দেশও কিছু জিনিস আছে আপনি কোনো অবস্থায় লুকাইতে পারতা নাই লুকানির কোনো সোর্স নাই আপনিও পার্লামেন্টারি ক্যান্ডিডেট আসলা আপনিও জানেন আপনি ইলেকশন করছেন আমরা আপনার বিরুদ্ধে আসলাম আমরা এগেনস্ট আসলাম লেবার পার্টি বুঝছেন নাকি তা কিন্তু আপনি ইটা তো লুকাইতে পারতেন না ইটা ও যে জার্নালিজম রাইট উইং মিডিয়ারে আমরা খুব বালা করে চিনি বুঝছেন নি রাইট উইং মিডিয়া আমরা খুব বালা করে চিনি তারা ও যে বাংলাদেশও গেছে কি ঠেকা খরচ করিয়া যার গিয়া কিতা কর লিফলেট একটা ফাইলিছি গণাবো আমার স্টেটমেন্ট একটা যদি আমি খেউরে দেই আপনার পকেটও যদি আপনি যদি আমি কাউন্সিলে আসলাম সময় আমরা ইয়ারলি স্টেটমেন্ট আমরা দেওয়া লাগছে পার্টিত গিয়া বুঝছেন নি পার্টিত বইয়া দেওয়া লাগছে মাসে গিয়া আমরা রিপোর্ট দেওয়া লাগছে ও রিপোর্ট যদি কেউ পকেটও লইয়া যায় কি আর তার কাছে থাকে বা খেউরে দেই তো লোকাল কোনটা না But Dolika, for example, on many occasions, Tulip has categorically said that she has no connection with Awami League or Bangladesh or Muchunni. But then the properties that she's been residing in belongs to people who are part of Awami League. The current house she's living in, it belongs to someone from Awami League. So then how can she say that she has no connection with Awami League people? Do you have any evidence? Mr. Muttalib was part of Awami League. আমি তো এখন নাম লইছি না আমি কইরাম যে মুতাল্লিব সাহেব গড় দিছইন কোনো এভিডেন্স আছে নি এক্সেপ্ট মিডিয়া কর ছাড়া
আচ্ছা বুঝছেন নাকি তা মিডিয়া লিঙ্ক করার গিয়া আওয়ামী লীগের লগে কিন্তু কোনো নিউজ পেপারের ফটো কিচ্ছু মিটিং তা দেখাইতে পারেন না দেখাইতে পারেন না তো মিডিয়াও আপনারা মানুষরে মিডিয়া যারা আসেন বালারে বালা হইতে পারেন ও বালারে আপনারা বাদন হয় কোনো প্রমাণ হয়েছে না এখন পর্যন্ত কোনো মিডিয়াও করতে পারছে না যে মুতাল্লিব সাহেব যে গড় দিছেন টিউলিপরে ফয়লাগড় আমি হি গড় মাথু যাইরাম না হি গড় তো টিউলিপর নাই টিউলিপ থাকতা হি গড় টিউলিপর নাই হি গড় তান বনির সিস্টারর সুতরাং এই দেশের দুই সিস্টারর আপনি একটা জিনিস চিন্তা করুকা তো আপনি আমার এখান হইলেও হইবা গো ফরে আইমো বাংলাদেশও ও কিতাও হলো যে অত গিফটের কথা বাংলাদেশও প্রটোকল হয়েছে খারখান নামে পাওয়া হয়েছে কিন্তু কিতা কয় এই মিডিয়ায় কিতা কয় না শেখ হাসিনার লাগি বাদে সায়মা ওয়াজিদ ফুতুলর লাগি কয় না শেখ রেহানার লাগি কয় টিউলিপর ফ্যামিলি বিকজ এই সমস্ত মিডিয়ায় চায় যে টিউলিপরে কিলান হরা নিয়ত না টিউলিপর ফ্যামিলি না তো শেখ রেহানার ফ্যামিলি শেখ হাসিনার ফ্যামিলি কিন্তু বাংলাদেশেও যে প্রটোকল পাওয়া হয়েছে কিন্তু শেখ রেহানা বাংলাদেশের প্লটের কথা মাত্রাম না আমরা মাত্রাম যেন দুই বোনদের দুইটা প্রপার্টি দেওয়া হয়েছে গিফট হিসাবে এটা তো মানে আনহার্ড অফ ইদেশও ইলা আমরা কোনো শুনছি না আনলেস ইউ নো মোর দেন মি প্লিজ এনলাইটেন মি আমি আসলে যে জিনিসটা খুঁজে যাইরাম আপনার আমি আওয়ার আগে আর কি ও যে বিভিন্ন এমনি তো আমরা নিউজ সার্চ করা লাগে বা ইয়ে দেখা লাগে তো এত সব ইনফরমেশন লাস্ট 3 উইকসও আই থিঙ্ক লাস্ট 3 উইকস মানে পিক টাইম বাংলাদেশ অ্যাবাউট বাংলাদেশ আমার মনে হয় না বাংলাদেশ গত 53 ইয়ার্সও বাংলাদেশ লইয়া এত নিউজ ব্রিটিশ মিডিয়াত আইছে মানে রিলেটেড টু টিউলিপ যে আপনার টুইটার হোক আপনার ফেসবুক হোক বা বিভিন্ন মেইন স্ট্রিম মিডিয়াত হোক এত নিউজ আইছে সো সবগুলা নিউজ যে বায়াসড এবং সবগুলা নিউজ যে ডানপন্থী সবগুলা নিউজ যে ফেক বা সবগুলা নিউজ যে এই যে আপনি কইলা যে একটা নিউজ পেপারে নিউজ করবো যে 5,000 পাউন্ড একটা গড়ের মার্কেট মানে বাড়ার ভ্যালু উইদাউট রিসার্চ উইদাউট টকিং উইথ দি লোকাল স্টেট এজেন্ট কারণ একটা নিউজের আপনি দেখবেন একজন জার্নালিস্টে যখন নিউজ করে হি হ্যাজ এ লাইক প্যারামিটার লাইক আপনি যখন ওই প্রোগ্রামটা করতে আপনার ইউ হ্যাভ এ সাম প্যারামিটার ইউ হ্যাভ টু ফলো দি স্ট্যান্ডার্ড সো একজন নিউজ যখন একটা নিউজ করবো এবং আপনি দেখবা যে টিউলিপে যখন একজন জার্নালিস্টে তাই থ্রেট দিছেন যে তাই যদি এগুলো প্রকাশ করেন তো তার বিরুদ্ধে আপনার অ্যাকশন নেওয়া হইব কিন্তু তারা কিন্তু তখন কিন্তু এভিডেন্স পাইছে না পুরাপুরি এবং তারা নিউজ করছে না কিন্তু পরে যখন তারা নিউজ এভিডেন্স পাইছে কারণ এই দেশের ফ্রি নিউজ মানে ফ্রি নিউজ পেপার মানে ইউ ক্যান ডু লাইক হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট you need to follow the rules and regulation otherwise you have a like parent authority who will control you but I think খালিস ভাই কইছন সালে ভাই দেন আব্দুল মুতাল্লিফ নি কইলা রাইট আব্দুল মুতাল্লিফ রাইট লিংক ফর প্রমাণিত না রাইট প্রমাণিত না সো আমার কোশ্চেন হলো গিয়া দেন why would someone gift me a house if they have no links with my family এক্স্যাক্টলি আমি ওখান থেকে বুঝতে পারলাম না আমি আসতে চাইছিলাম এখানে প্রথমত লেট মি ফিনিশ থ্যাংক ইউ প্রথমত যেটা হলো যে গিফটের ইস্যুটা গিফট আসলে যে কাউ যে দিতে পারে প্রশ্ন হচ্ছে যে গিফটের ইস্যু কেন আমার কেউ গিফট করলে সেটা আলোচনায় আসে না আর টিউলিপকে গিফট করার আলোচনায় আসছে কেন দুইটা ইস্যু এক টিউলিপ যে ফিগার আমি ওরকম ফিগার না আরেকটা ব্যাপার হলো যে পরিমাণ মূল্যবান গিফট দেওয়া হচ্ছে ওই পরিমাণ মূল্যবান গিফট তো আপনি আমাকে বলো যে 100 পাউন্ডের কিছু একটা দেবে আমার এক ফ্রেন্ড 500 পাউন্ডের একটা কিছু দেবে তাই তো একটা হচ্ছে আপনার 2.1 মিলিয়ন আমি বাংলাদেশি পিপুলের বোঝার সুবিধার্থে বলি যদি ভুল না হয় 21 2.1 নো মিস ইনফরমেশন এগুলা না ওইটা যেটা তার উনি যেটা থাকেন রেন্টে থাকেন যেটা ওইটা কারে গিফট দেওয়া হয়েছে না গিফট না ওইটা উনি রেন্টে থাকতেছে না আমি একটু শেষ করব একটা গিফট দেওয়া হয়েছে না ওনাকে আর 200 টাকা গিফট হইছে ওনাকে আমি আসতেছি ভাই 2.1 মিলিয়ন যেটা উনি ওইটা থাকতেন ভাড়া দিতেন আছেন যদিও তো উনি ধরেন উনি ভাড়া
ভাড়াটা ডিসক্লোজ সাংবাদিক চেয়েছিল, উনি দেন না, হয়তো এভিডেন্ট আছে হিসেবে আমরা ধরে নিচ্ছি। কিন্তু ওইটা কার নামে ফ্ল্যাটটা? ওইটা তো আরেকজনের, মানে আরো তো আওয়ামী লীগ একটা তো আওয়ামী লীগের লোকের আছে, এটা তো আপনার কথা বার্তা নাই। দুইটা বিষয় আমি শেষ করে বলবো সংক্ষেপে। একটা হলো যে সাংবাদিকতার যে ইস্যুটা আসছে, সাংবাদিক স্বাভাবিকভাবে কোনো একটা ইস্যু পাইলে বার্নিং এটাকে আরো তুলে দেওয়ার তারা চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা একটা ইথিক্স মেনে চলেন। আরেকটা হলো যে যদি রং কিছু দেয়, আপনার কিন্তু সাধারণ একজন পাবলিকের রাইট আছে এই মিডিয়াকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার। আমাদের আফসানা এমপি কি উনি পান নাই? একটা মিডিয়া তাকে নিয়ে নিউজ করার কারণে বিবিসি থেকে 30,000 পাউন্ড উনি কম্পেনসেশন কি পান নাই? পাইছেন। কিন্তু তাহলে মিডিয়া জানে, সে যদি জেনে শুনে একজন এমপি, একজন কাউন্সিলর, যারা আবার লিঙ্ক আছে বাংলাদেশ প্রাইম মিনিস্টারের সাথে, তারা যদি ফলস উইদাউট ডুইং এনি রিসার্চ প্রপার কিনা প্লাস মাইনাস 19-20 সেটা হলো অন্য ইস্যুস, এটা যদি একটা শ্যুট করে ছেড়ে দেয়, তাহলে মিডিয়া কিন্তু তারা কিন্তু ট্রায়ালের মধ্যে পড়বে এবং বিপদের মধ্যে পড়বে। তো মানুষ জানে যে মিডিয়া এটা জেনে শুনে একটা রিপোর্ট দেয়, এই কারণে পারসেপশনটা কিন্তু সত্য হিসেবে মানুষের কাছে আসে। এক সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে যেটা আমরা এখানে তাকে নিয়েই কথা বলতেছি, কিন্তু যে কারণে আমি মনে করি স্টিল গোটা ওয়ার্ল্ডে তাকে নিয়ে আলোচনা, সেটা হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ। আমরা বলি না বলি বাংলাদেশ কীরকম, বাংলাদেশের কারেন্ট সিচুয়েশন, কারেন্ট পলিটিক্স, প্রাইম মিনিস্টার যিনি ছিলেন তার চলে যাওয়ার পরে বাংলাদেশে এখন কি হচ্ছে, তার চলে যাওয়ার পরে এখন বাংলাদেশে অ্যান্টি করাপশন যে কমিশন আছে, সেই কমিশন বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টিগেশন করছে, নট অনলি শেখ হাসিনা ফ্যামিলি রিলেটেড। ওকে, সো জাস্ট এটা কিন্তু প্রায় 28,000 কোটি টাকা পাচারের ব্যাপারটা আসছে। শ্বেতপত্র তৈরি হয়েছে, আপনি জানেন যে শ্বেতপত্র পলিটিক্যাল পার্টি করেনি, জামাত বিএনপি কেউ তৈরি করেনি, আওয়ামী লীগ করেনি, এই গভর্নমেন্ট করেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা বডিকে দিয়ে। তো সেখান থেকে যে শ্বেতপত্র থেকে যে তথ্যগুলো আসছে, মানুষ এখনো জানে না সত্যটা। এই পারসেপশনটা তৈরির বিষয়টা আমি বলতে চাইছিলাম। এটা এখন আগ্রহীতাম না, এটা একটু পরে আগ্রহী। আমি শহীদ ভাই আমি সুযোগ দিতাম চাই। শহীদ ভাই, আজকালকার জমানাত বাপে ছেলেরে ঘর দেয় না, দেন না, জানি বাইরে ঘর দেয় না, কিন্তু আমার গিফট দিলাইলা 2টা ঘর, আর আমার ফ্যামিলিরও কোনো কানেকশন নাই, একটা বিশ্বাস করা যায়নি, বিশ্বাস করা যায় না। আর ওখানে আমি আপনার লোকে একমত হইতে পারলাম না খালিস ভাইয়ের লোকে। খালিস ভাই উদাহরণ টাইনছইন, আপনার কইসইন, আপনিও ইলেকশন করছইন, আমরা আপনার বিরুদ্ধে আসলাম, যদি আপনার কিচ্ছু পাইতাম তে আপনারও ছাড়লাম না। ওটা বুঝাইতেছে না, অফকোর্স আপনার আমরা ছাড়লাম না, অর্থাৎ আপনারে পাইছি না। টিউলিপ সিদ্দিকি তাই তো জানোই, তাই এমপি খেলাইছেন, তাই কিন্তু হঠাৎ করে এমপি হয়েছেন না। বাংলাদেশও তো সাজারগড় বাই এমপি ফাইলাইন 65 এমপি আসলা শেখ হাসিনা ফ্যামিলির, এটা তো ফাইলিছেন, এখানেও তো পাওয়া যায় না। এখানে তাই ফয়লা কাউন্সিলর হয়েছেন, হ্যাঁ, এরপরে এমপি হয়েছেন, এরপরে মিনিস্টার হয়েছেন, তাই এখানে ইগান জানোই না যে আমার কনফ্লিক্ট নেই। আমি যদি কই যে এই 3টা প্রপার্টি আমি গিফট পাইছি, তাই যদি খনিগান জানি না, আমি কেন লোকে এগ্রি করতাম পারি না। তিনটা প্রপার্টি তো নাই শরীফ ভাই, একটা প্রপার্টি, দুইটা তো না, এই একটা তো থান বনি এখানে এই দেশ তো থাকছেন তো থাকতে পারো, টিলিফোন নাম তো রেজিস্টার আছে বাসা, ঠিক আছে, বাসা থাকতে পারেন, বনির বাসা থাকতে পারেন। আমরা যতটা ডিসকাশন করলাম, খালিদ ভাই, are you saying যেন এই দেশও একটা নর্মাল যেন এজন গড় গিফট করা না? আমি মানে ফ্যামিলি কোনো ঠাইজ নাই, ফ্যামিলি কোনো রিলেশন নাই, গড় গিফট করি আমরা। জাকির ভাই, আমি তো বালা করি মোতালিব শাহ সম্বন্ধে জানি না, তার লগে তার বাফর ফ্যামিলির কোনো টাইজ আছে নি না। তবে আমি এখান কইতাম পারি আওয়ামী লীগের লগে মোতালিবর কোনো সম্পর্ক নাই, বাট তার বাফর ফ্যামিলির লগে থাকতে পারে, মার ফ্যামিলির লগে নাই, বুঝছেন নি? থাকলে শফিক সিদ্দিকির ফ্যামিলির লগে থাকতে পারে, বুঝছেন নি? মার ফ্যামিলি, বাফর ফ্যামিলি পলিটিক্যাল ফ্যামিলি নাই। ওকে, এখান তো মার ফ্যামিলি, আপনারা তো টিউলিপ সিদ্দিকির শুধু দেখলা শেখ রেহানার মেয়ে, বঙ্গবন্ধুর নাতিন হিসাবে, কিন্তু টিউলিপ সিদ্দিকি শেখ লাগাইল নাই, বঙ্গবন্ধুর নাতিন। আপনারা আমরা কইরাম বা বাস্তবে নাতিন, কিন্তু টিউলিপর সারনেম হইল সিদ্দিকি, তার বাফর নাম হইল শফিক সিদ্দিকি, ফাদারের নাম। তো আমি যেখান জানি না, এখানে আমি কইতে পারতাম না। মোতাল্লিব সাবর লেবার সরি আওয়ামী লীগের লগে কোনো সম্পর্ক আমার জানা নাই, কিন্তু এখানের লগে আসেন না, আমি জানি। Does that make any difference?
আসলে তাই যেটা কইরা যে জেনারেল পাবলিকের কাছে এটা কোনো জয় বলে দেন অফ কোর্স কারণ মেইন জিনিস হলো গিফট আর খালিস ভাইয়া যেটা কইরা না আমরা যদি আপনার বিভিন্ন মিডিয়ার যদি নিউজ দেখি বা ধরো আপনার স্কাইয়ে ও যে আপনারা যেটা কইলাম আপনি তো দুইটা কইছেন স্কাইয়ে খুব সুন্দরভাবে তারা সামারাইজ করছে তারা তিনটা তো কিন্তু কইছে যে আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের ফ্যামিলির লগে কানেকশন আছে এবং এই নিউজটা কিন্তু গত 3 সপ্তাহ ধরে আওয়ার পরে কিন্তু বিভিন্ন মিডিয়ায় আপনার সামারাইজ করছে করার পরে তারা কিন্তু আওয়ামী লীগের সম্পর্ক আছে আর মেইন জিনিস কিন্তু জিনিসটা তো হাইলাইট হয়েছে যে আপনার করাপশন মিনিস্টার ইনভলভ ইন করাপশন ওটাও তো আপনার মেইন হাইলাইট যেটা হয়েছে যেটা যে করাপশন মিনিস্টার নিজেও দেখা ইলন মাস্কর টুইটার এটাই যে করাপশন মিনিস্টার এটা তো আসলে এই দেশে ভেরি রেয়ার সো আমি আগে যেটা কইছিলাম যে ইথিক্স আর মোরালসর কথাটা কইছিলাম যে এটা যদি দরকার টিলিসির দিকে আগে বুঝতে পারতাম এবং এই জিনিসটা যদি আগে অ্যাকশন নিতা আর আমি আপনার ও সেন্সে যেটা কইতেছি এথিক্স আর মোরালস আমি ওখানটা ফুরিলাই তো আপনার আনসার দিবা on the 27th of August 2024 the Prime Minister made a statement that he was absolutely determined to restore honesty integrity to government yes because he felt that that was the core to ensuring that people appreciate that politics can be a force for good. How interesting, yeah? He made that statement, the Prime Minister. But then he failed to take any action against Tulip after he found out all this, yeah? So tari khotay ar tar action ge mileni. ওটা হইল মেইন জিনিস যে আপনি দেখো আজকে যদি ওই যে আমার ভাইয়া যেটা কইরা যে জার্নালিস্ট হলে বায়াস বা বিভিন্ন ধরনের ডানপন্থী মিডিয়া বা তারা বিভিন্ন ধরনের করে এটা প্রুফ না পর্যন্ত ওয়েন না তো এই জিনিসটা কিন্তু আপনার এই যে আপনার স্যার মাউরির যে রিপোর্ট যেটা আইছে রিপোর্টও কিন্তু তাই 2-3 জায়গায় তাই উল্লেখ করছেন যে এলিগেশন যেগুলো আইছে জার্নালিস্ট গ্লোরি ম্যাগনাস সো তাই যে জিনিসটা তাই আনছেন যে তাই যে বারবার তাই 2-3 জায়গায় কইছেন কিন্তু তাই ইনফরমেশনগুলো জার্নালিস্ট হলে যে প্রাইম যে এলিগেশনগুলো আনছে সবগুলা কিন্তু তাই বেশিরভাগ তাই ইনভেস্টিগেশন করতে পারছেন না এনাফ এভিডেন্সের অভাবে এবং তাই ইনভেস্টিগেশন কোনটা করছেন তাই তো জানা সেটা চাইছেন না তার সময় আসেন না তাই যে সময় দেওয়া হয়েছে এই সময়ের ভিতরে তাই এভিডেন্স পাইছেন না তো এখন তাই পাইছেন না এবং তাই বিশ্বাস করছেন যে টিউলিপ সিদ্দিকী যে ইনফরমেশনগুলো দিছেন ও ইনফরমেশন উপরেও কিন্তু তাই ডিসিশন নিছেন এর লাগি কিন্তু আপনার আমরা যে বিরোধী দলীয় যে আপনার যে ফাইন কিন্তু কইছেন যে এগুলো আপনার ক্রাইম এজেন্সি ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি যাওয়া উচিত এবং এগুলো যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত অপোজিশন লিডার yes okay now আমি এখন পাবলিক হিসাবে কইমু যাওয়া উচিত জি যাইব তো যদি তাই কইয়া থাকো এবং এনো আরেকটা জিনিস হইল কি আমি যেটা আপনি যেটা কইছেন যে এই যে ট্রান্সপারেন্সি এন্ড অনেস্টি এন্ড ইন্টিগ্রিটি দিস এখন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করুক তাইন কিন্তু আপনার 3 সপ্তাহ ধরে এই জিনিসটা কিন্তু চলে এট দি এন্ড অফ দি ডে যখন জিনিসটা বড় হইতে একবারে মানে বিগ আকার গেছে তখন কিন্তু তাইন ডিসিশন নিছেন এবং তাইন ওয়েট করছেন কিন্তু আমার রিপোর্ট পর্যন্ত আমার ওটা নেক্সট কোশ্চেন আছে ওটা নেক্সট কোশ্চেন আছে দেন কিয়ার স্টামার কোনি অ্যাকশন লইছেন নিছেন না. Is it because the Labour Party has a strong connection with the Awami League Party and he didn't want to damage the relationship, or is it because he felt confident and he trusts Tulip's money? আসলে এই জিনিসটা আমরা পুরোপুরি জানি না যে তার লগে যে আওয়ামী লীগ এটাও কিন্তু একটা ইলিগেশন আইছে আপনি যেটা কইছেন এটাও কিন্তু নিউজ আইছে যে তার লগে আপনার কানেকশন আছে এবং এটা তার লগে যে কানেকশন আছে এবং তাই বাংলাদেশও গেছেন তারপরে তাই ইয়ে করছেন এবং তাই এ পয়সাটা পে করছেন এগুলোও কিন্তু ইনভেস্টিগেশনের আন্ডারে আছে এখন ঘটনা আমার আর একটা কোয়েশ্চন হইল গিয়া এখন তাই কিন্তু হি ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্ট এর লাগে কিন্তু এট দি এন্ড অফ দি টাইম তাই আপনার তান্ডে ইয়ে করছেন রিপোর্টের পরে এখন যে এই যে তাই যে ইন্টিগ্রিটি অনেস্টি আর এই যে আপনার এগুলার কথা কইছেন ট্রান্সপারেন্সির কথা এখন যদি টিউলিপ সিদ্দিকী আপনি দেখো জিনিসটা কোন দিকে যায় এখন যদি টিউলিপ সিদ্দিকী গিলটি ওন ইনভেস্টিগেশনের পরে তাইলে আপনার প্রাইম মিনিস্টার কেয়ার স্টারমার কী অবস্থা হইব আচ্ছা আপনার আমি আর একটা কই আমি নিউজও দেখছি আমি যেটা মাত্র আমি কেন নিউজও দেখছি নিউজ থেকে পড়ছি আমি আমার নিজের কথা কইলাম না former advisor to Jeremy Corbyn advisor to Jeremy Corbyn, he said that Tulip's closeness to the Prime Minister was the reason why she was still allowed to continue in her role despite all the accusation and allegations. Is that a fair? Yeah, it's a very political
পলিটিক্যাল নেতা হিসেবে কিন্তু অ্যাডভাইজার যেটা বলেছেন এটা বলতেই পারেন, এবং এই ধরনের পারসেপশনগুলো যখন আসবে ইউ ক্যান নট ডিনাই উইদাউট এনি এভিডেন্ট, ওকে। আর স্টিল আসলে সত্য যেটা এইটাই যে মিডিয়ায় যেগুলো আসছে, আমাদের সোর্স অফ নলেজ কিন্তু স্টিল ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া যেগুলো আসছে, এবং তারা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডেইলি সানের প্রতিনিধি বাংলাদেশ পর্যন্ত চলে গিয়েছেন। এই জায়গায় আপনার ডেইলি টেলিগ্রাফ বলেন, ডেইলি মেইল বলেন, প্রতিনিয়ত কিন্তু আমি জানি না যে মানে আরও কি আসবে, অলরেডি অনেক আসছে, আরও কিন্তু অনেকগুলো আসবে। সো সিম্পলি এটাকে ডিনাই করার কোনো সুযোগ নাই। আবার ডেফিনেটলি বলা যে হ্যাঁ অবশ্যই এটা বলার মতো আমি মনে করি না যেখানে আমরা কেউ আছি, বাট এটা ইনভেস্টিগেশনের ইস্যু আছে, ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে। আমাকে আপনি একটু সুযোগ দিলে ওই ফ্যামিলিটার ইস্যুটা ওখানে আমি একটু যেতে চাই কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। টিউলিপ সিদ্দিকীর মায়ের দিক থেকে সম্পর্কের ইস্যুটা বলা হয়েছে যে নাই, এটা বাবাই বলেছেন, বাপের দিক থেকে থাকতে পারে। তো বাপকে শফিক সিদ্দিকীর ভাইকে তারেক সিদ্দিকী। শফিক সিদ্দিকীর নাম বাংলাদেশ কিংবা এই জায়গার পলিটিশিয়ানরা যেন কয়জন জানে না, কিন্তু তারেক সিদ্দিকীর নাম কিন্তু সবাই জানে। হু ইজ তারেক সিদ্দিকী? তারেক সিদ্দিকী, লেট মি ফিনিশ। সো তারেক সিদ্দিকীর বিষয়টা আমি যেহেতু মানবাধিকার ফিল্ডে কাজ করি এখনও হোল্ড করি, এবং এই ধরনের আমি নিজেও কিছু সিচুয়েশন ফেস করেছি পার্সোনালি, সাজু ভাই সহ সাংবাদিকরা অনেক কিছু জানেন। সো এটা হলো অ্যাবিউজ, আমি নট গোয়িং দেয়ার। হু ইজ তারেক সিদ্দিকী? আমি চিনতাম না, আমি জানি না। হু ইজ তারেক সিদ্দিকী? আপনার হলো প্রাইম মিনিস্টার ফরমার অ্যাডভাইজার কি প্রতিরক্ষা অ্যাডভাইজার, যিনি সেনাবাহিনীকে ডিল করতেন। আর পরিচয় হচ্ছে যে শেখ রেহানা টিউলিপের মার হচ্ছে দেবর, তাহলে মানে কি তার চাচা, টিউলিপের চাচা। এখন আসেন আপনি বলেন যদি নাও লেট মি ফিনিশ, আমি যদি বলেন যে বাপরে তো কেউ চিনে না, বাপ পলিটিক্স করে না, কিন্তু অ্যাবিউজ অফ পাওয়ার কোন পর্যায়ে গেছে যে যেখানে তার চাচা তারেক আমি ফিনিশ করি, আমি সেন্টেন্স ফিনিশ করি। তার চাচা তারেক সিদ্দিকীকে মনে করা হয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর একটা ছোট্ট ক্ষুদ্র অংশকে এই যে গুম খুন সহ বিভিন্ন আয়নাগরের যে ব্যাপারগুলো আছে সেটার সাথে সম্পৃক্ত মনে করা হয়। তাহলে এটাকে কোন পর্যায়ে গেলে আপনি পাওয়ার অফ অ্যাবিউজ বা অ্যাবিউজ অফ পাওয়ার আপনি এটাকে বলবেন, কোন জায়গায় যাবেন? সেটাই হলো ব্যাপার। হাউ ইউ ক্যান ডিনাই দিস? বাংলাদেশ থেকে ও কোয়েশ্চনটা টিউলিপ সিদ্দিকীর করা হইছে, বাট টিউলিপ সিদ্দিকী ডিডন্ট মেক এনি কমেন্ট। আচ্ছা, আপনার আনসার করুন। আপনাকে কইছেন যেন খুব স্ট্রংলি আপনি কইছেন যেন টিউলিপ সিদ্দিক তাই বাফর ফ্যামিলির থেকে কানেকশন থাকতে পারে, নট ফ্রম মুতালিব। ইয়েস, রাইট। এখন দেখা যায় বাফর বাই তো ওই লাগিয়া পলিটিক্স মানে খুব ডিপলি ইনভলভ, তাই আপন চাচা, তাই তো কানেকশন অলরেডি আছে। আচ্ছা, আপনি মনে করেন চাই একটা জিনিস, জি বাংলাদেশও যারা রাজনীতি করই, বিএনপি, বর্তমানে জামাত, জাতীয় পার্টি, খার সাথে রিলেশন নাই, খার সাথে রিলেশন নাই। ইভেন আপনি দেখুন কয়েকজনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এখন কথা দেখছি আমরা আজত, এরা কিন্তু তাদের ফ্যামিলি রিলেটেড। ওই যে কয়েকদিন আগে আমি ডিবেট করছি, ওনার নাম কি, ববি আজাদ, শুনতে পাই উনিও তাদের আত্মীয়, বুঝছেন নি? এখন আত্মীয়তা আমরা বাংলাদেশে একে অন্যের আত্মীয় হতেই পারি, কিন্তু এর জন্য যে অন্য একজনকে আপনি ফাঁসিয়ে দেবেন যে তুমি ওনার আত্মীয়, তুমি দোষী, তুমি করাপ্টেড আত্মীয়, তো এখন মধ্যে কাউকে প্রমাণ করতে পারেন নাই। হ্যাঁ, বাংলাদেশে গত 16 বছরে যা ঘটছে, এইটা আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আমি বলবো ইট ইজ 200% সব কিছু হয়েছে। আমি এটা সাপোর্ট করি না, করবো না, চেষ্টা হয়েছে, বুঝছেন? কিন্তু বর্তমানে টিউলিপ সিদ্দিকের এগেনস্টে যতটুকু এলিগেশন আইছে এই একটাও প্রমাণিত নাই, স্টিল প্রমাণিত নাই। ছোট করে হইল একটা জিনিস প্রমাণিত হয়েছে, টিউলিপে এমপির মিনিস্ট্রিয়াল কোনো ল ব্রিচ করছেন না, হ্যাঁ ভাঙছেন না। ওকে, এখন যদি প্রমাণিত হয়, আপনি তো ভাই খালি মাথিয়া আর নিউজ করিয়া নিউজ রিপোর্টার ওই তো নাই, আপনি এগো কোর্টও গিয়া কোর্ট অফ লয় প্রমাণ করতে হইব। আফসানার এগেনস্টে টাউন ব্লেড কাউন্সিলে হাউজিং ফ্রড হইয়া কেস নিছে, কিন্তু কাউন্সিল গিয়া ফেল করছে আফসানার এগেনস্টে প্রমাণ করতে কোর্টও। করার কারণে তো আফসানার এমপি রয়েছে, আর নাই তো আফসানা এমপি থাকতে পারেন না। ঠিক
টিউলিপর এগেনস্টে যত সময় পর্যন্ত প্রমাণিত না হইব একটা ইস্যু যে কোনো একটা যদি এগুলা করাপশন হয়ে থাকে তাহলে আমি বা আমরা উচিত হইতো নাই করাপ্টেড এই সেই কিছু কোনো কিছু কোয়া আনটিল প্রুভেন। আমি আর একটা জিনিস কই আপনি যদি আপনি যে মানে প্রমাণের কথা কইছেন আমি যদি আপনার এই যে আপনার স্যার লাউরি ম্যাগনাসর যদি আপনার ইয়েটা যে তাই যে লেটারটা দিচ্ছেন প্রাইম মিনিস্টারও লেটারের যদি কয়েকটা জিনিস আপনার তুলিয়া ধরি তাইলে বোঝা যাবে এই লেটারটা তো প্রমাণিত তাই না একটা ইনভেস্টিগেশন করার পরেও তো লেটারটা আইছে তো এটা বাংলাদেশের যে আপনার প্রথম আলো আছে প্রথম আলোয় ফুল নিউজটা বাংলা এবং ইংলিশ দিয়েটাও তারা অনলাইন ভার্সনে দিছে তো কয়েকটা জিনিস আমি হাইলাইট করতাম চাই যে তার লেটার থাকি একটা কথা তান কইছেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে নথিপত্রের ঘাটতি থাকা এবং সময় স্বল্পতার কারণে যুক্তরাজ্যে তার সম্পদ নিয়ে গণমাধ্যমে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত সব তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। So he didn't get all the information which one came in the newspaper. Okay? এরপরে হয়েছে গিয়া ২০ বছর আগে অর্জিত দুটি সম্পত্তির তহবিলের উৎস কি সেদিকে জোর দিচ্ছে গণমাধ্যম নিউজপেপার আইছে। এই দুটি সম্পদের একটি ২০০৪ সালে মিসেস সিদ্দিককে এবং আরেকটি ২০০৯ সালে তার বোনকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। সো দিস ইজ প্রুফ and this is like finalized. না আমি কইরাম যে এই জিনিসটা যে তান্তে দেওয়া হইছে আমরা যে কইরাম দেওয়া হইছে না আমরা কিন্তু কনফিউশন বাট ইটস না দেওয়া হইছে এখন কনফিউশন না দেওয়া হইছে তান কইরা এরপরে ওই লগি আপনার যে এখানে তো হইছে না এখন টাইম কিন্তু আপনার টাইম যে কয়েকটা ইয়ের মাঝে আইছে যে সম্পদ অর্জনের মূল বিষয় এবং পরে উপহার দেওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে বিদ্যমান আর্থিক এবং কর সংক্রান্ত বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার মতো নথি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সো এর মাঝে কিন্তু কোয়েশ্চন আছে এর মাঝে আপনার তাই কিন্তু ফাইসুন না সব জিনিসটা। সো এই যে হওয়া হয়েছে যে তাই মিনিস্ট্রিয়াল কোড ভাঙা হয়েছে না ইস ওভারঅল যে তাই ইনফরমেশন ফাইসুন বা তাই নিজেও স্বীকার করছেন তাই লেটারের মাঝে যে তাই অনেক ইনফরমেশন তাই যাচাই বাছাই করা তাই সময় এবং সুযোগ পাইছেন না এবং তার এনাফ এভিডেন্স আসেন না। এরপরে আরেকটা করেছেন মিসেস সিদ্দিক স্বীকার করেছেন তিনি ওই সেই সময়ে ওই উপহার সংশ্লিষ্ট একটি জমি নিবন্ধন হস্তান্তর ফর্মে স্বাক্ষর করলেও একটা দীর্ঘ সময় ধরে কিং ক্রসের ফ্ল্যাটটিতে তার মালিকানার উৎস সম্পর্কে জানতেন না। তিনি ভেবেছিলেন তার মা বাবা তাকে আগের মালিকের কাছ থেকে ফ্ল্যাটটি কিনে দিয়েছেন। ওরাও কিন্তু আমার যে ইথিক্স এন্ড মোরাল হচ্ছে আপনার কাছে ইসলাম তাই নতুন ধরেও করো তা হইন তার মা বাবাই গিফট কিন্তু তাই জানতা না যে তাই মা বাবা আরো জনের কাছ থেকে গিফট পাইছেন এটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য আপনিও যেটা কোশ্চেন করছেন এগুলা আপনি যেটা কইছেন এগুলা তো বাট হেসে দিয়ে গিয়া এগুলা তো রিপোর্ট হয়েছে যারা জার্নালিস্ট হল তারা প্রমাণ দিতেও পারছে না এভিডেন্স দিতেও পারছে না। এটা তো টাইম কইছেন যে এগুলার এনাফ এভিডেন্স টাইম দায়িত্ব তো টাইম জোগাড় করতে টাইম জোগাড় করতে পারছি বলে নাই যে আমি জার্নালিস্ট আইসি আর তারা দেয় না পাই নাই টাইম নিজে পারছি জেনারেলি বলছে টাইম জোগাড় যে সব জায়গা থেকে নিতে হবে উনি নেয় না এখন পান নাই উনি তাহলে এইখানে ওনার অনগোয়িং ইনভেস্টিগেশনটা শেষ হয় নাই সুতরাং শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো আমরা অপেক্ষা করতে হইব। আমরা দেখেন আমি বলি একটা জিনিস অ্যালিগেশন হয় সো আমি অতখানো বিশ্বাস করতাম হইব স্যার কেয়ার স্টোমার বহুত বড় একজন বিজ্ঞ লয়ার বুঝছেন নি তাই কিউসি তাই এমন কোনো কাম কর্তা নাই যে এখানেও কোনো লেকিং আছে সুতরাং আমরা অপেক্ষা করতে হইব ওই জন্যই আমি আর একটা জিনিস কই টিউলিপ সিদ্দিকির উপরে এই যে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের কোয়েকশন আছে নি আপনার বাংলাদেশ ওকে টিউলিপ সিদ্দিকির উপরে যত এলিগেশন আছে আমি বিভিন্ন তাকে তথ্য পাইছি যে টিউলিপ সিদ্দিকি বাংলাদেশের কোনো ফাইন্যান্সিয়ালি কোনটার লগে জড়িত নাই। ইভেন টিউলিপ সিদ্দিকির আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য পাইছি আমার তথ্যটা যদি সত্য না হয় তাহলে আপনারা কেউ প্রমাণও দিলে আমি মানব টিউলিপ সিদ্দিকির কোনো একটা অ্যাকাউন্ট ছাড়া আর কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাই দেশে বিদেশে কোনোখানো। এখন যদি ফাইন্যান্সিয়ালি টিউলিপ সিদ্দিকি কোনোটা কোনটার লগে অ্যাকাউন্ট তো থাকতে পারে আগেও থাকতে পারে না নাই যেগুলো এখন নাই আগেও নাই আসিল না এখনো নাই এখন এটা আপনি তো শিওর হইবা কিলা আমি কইতে বুঝুক এখন তো
মিডিয়ার কোয়েকশন মিডিয়া নাই যারা ও যে কনসারভেটিভর কইবা কিলা যেন হয় এক একাউন্ট আর কোন একাউন্ট কিছু তথ্য পাইছে আচ্ছা কিছু তথ্য পাইছে কিছু উনি একটা যে সম্ভবত নেত্র নিউজে আসছে ডেভিড বার্গম্যান রিপোর্ট করেছেন আর অনেকে আর কিছু জায়গায় যে ডিপ্লোম্যাটিক জুনে তার নামে একটা প্লট আছে বাংলাদেশে আমি কিন্তু পয়েন্ট আনি না বাই আনসেনের জন্য বলছি এবং ইট ইজ স্টিল মানে ইনভেস্টিগেশন ইজ গোয়িং অন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি ডিক্লেয়ার করার ইস্যু থাকে এটা ডিক্লেয়ার হয় নাই এটাও আমার পয়েন্ট না আমার পয়েন্ট অফ ডিসকাশন হচ্ছে যে ডিপ্লোম্যাটিক জোনে বাংলাদেশের ল অনুযায়ী অনলি তারাই প্রপার্টি পাবে যারা বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের এফিলিয়েটেড। এখন উনি তো বারবার বলেছেন যে আমি বাংলাদেশের পলিটিক্সের সাথে নাই তাহলে এই প্রপার্টি কিভাবে আসলো কোথায় নাই তো থাকলে প্রমাণ সেটা দেখা যাবে এটা মিডিয়া শহীদ ভাই খালিদ ভাই সব ফ্লোর লইয়া দেই নাকি না খোকা তাই একবার আমরা সাংবাদিকের দেখছি কইছেন আমি ব্রিটিশ এমপি আমি ব্রিটিশ এমপি না ব্রিটিশ এমপি তাই প্লট ফাইন কিলা প্লট আপনি তো এখানে বইয়া যদি এভিডেন্স ছাড়া কোন ফাইছন এখন কইতে পারো ইনভেস্টিগেশন চলে ন্যাশনাল ন্যাশনাল লিস্ট পেপার আইছে ওদের এভিডেন্স এটা হলো মিডিয়ার এভিডেন্স আমরা বইছিও মিডিয়া দিকে আমরা কোনটো বইছি না পলিটিক্যালি কনসিয়াস মানুষের এতটুকু বুদ্ধি আছে কোনটা বিশ্বাসযোগ্য কোনটা বিশ্বাসযোগ্য না এটা মানুষ বুঝে। ভাই শুনেন ভাই নামটা কি সালে ভাই বলেন আপনি আমি যতই এখানে মিডিয়া এই সেই ডিবেট করি টিউলিপকে কিন্তু সরাইতে হলে দোষী প্রমাণিত করতে কোর্ট অফ ল যেতে হবে এবং কোর্ট অফ ল যখন গিয়ে মিডিয়ায় বলছে বলবেন আপনি ওইটাও দিস ইজ এভরিথিং ইজ অনগোইং নিবে না everything is under investigation That is exactly what Kemi Badenoch said, the opposition leader, that this needs to be investigated and if required needs to be মানে একটা কোর্ট দেওয়া এটা কইছে বুঝছেন নি আমি আর মোস্ট লাইকলি তাই বইলা আমি আরেকটা জিনিস বলছি যে বাংলাদেশের বর্তমান যিনি গভর্নর অ্যাডভাইজার আছেন উনি সহযোগিতা চেয়েছেন সো আপনার লিডার অফ আপনার যে অপোজিশন কেমি ওইটাই বলছে এখানকার ব্রিটেনের সরকার বাংলাদেশ সরকারকে এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে কিনা তো এটা কিন্তু পার্লামেন্টে আবার আসবে এই ডিবেটটা কি করলেন না করলেন আপডেট কিন্তু নিড টু বি প্রেজেন্টেড দেয়ার। আপনার রাশিয়ার যে জিনিসটা কইছেন এটাই কিন্তু আপনার এই যে মাউরির যে রিপোর্টটা ওটা আইছে যে তাইন কইছেন এটা ফেস ভ্যালু হিসাবে তাইন গেছেন এবং তাইন একটা মানে পিকনিক ফ্যাসিলিটি বা তাইন এনে গেলে একটু এনজয় করতে পারবে এর লাগি গেছেন কিন্তু তখন কিন্তু তাইন 2000 তাইন কিন্তু 13 আই থিঙ্ক কাউন্সিলর আসলা। সো আপনি এদেশের একটা ছোট বাচ্চারা যদি জিজ্ঞাসেন 10 বছর 12 বছরের বাচ্চারা যে ইউকের সবচেয়ে বড় শত্রু কে তো বাচ্চা কি তা হইব আপনি রাশিয়া এই রাশিয়ার প্রাইম মিনিস্টারের লগে তাইন গিয়া ছবি উঠছেন তাইন একজন এদেশের কারেন্ট কাউন্সিলর এবং এটা ফেসবুকের লাগে এবং তাই পিকনিকের লাগে বেড়ানিত গেছেন এবং গিয়া ফ্যামিলি দেখাত গেছেন রাশিয়ার প্রাইম মিনিস্টার দেখাত গেছেন নি তাই রাশিয়ার প্রাইম মিনিস্টারের লাগে যে ছবি উঠলা। সো এটা কিন্তু এদেশের পাবলিক আমি ইন জেনারেল কই এদেশের পাবলিক কিভাবে নিব আপনার ছোট বাচ্চারা জিজ্ঞেস যে আমি একটা গ্রুপও দেখলাম যেটা ছোট বাচ্চা এখন যে টিউলিপসের দিকে কইলা যে তাই বাংলাদেশি না এখন দেখা যায় তার বাংলাদেশের লগে কানেকশন। তো এটা কিন্তু এদেশও কিন্তু স্কুলও নিউজ আওয়ারও আপনি জানেন স্কুলও নিউজ আওয়ারও কিন্তু নিউজ দেখায় স্কুলও বাচ্চারা কিন্তু দে আর ভেরি অ্যাওয়ার অ্যাবাউট দি পলিটিক্স এন্ড রাইট এন্ড রং। এটা কিন্তু আমি যেটা কইতে চাইলাম যে ইন ফিউচার বাংলাদেশের যদি এই জিনিসটা যদি প্রমাণিত হয় আমরা উই ডোন্ট নো এটা সত্যি কি না সত্যি না বা আমরা জানি এডুকেশন যেটা আইছে এবং সারা ওয়ার্ল্ডও এখন কিন্তু এটা যে বার্নিং ইস্যু এবং এটা খুব মানে হট টপিক। এইটা যদি প্রমাণিত হয় আপনি চিন্তা করুন আমরা নেক্সট জেনারেশন সে যদি পলিটিক্স আইতে চায় আপনি কয়েকবার করছেন ট্রাই করছেন একবার কনসারভেটিভ কোনদিন বাঙালির কোনো সেক্সি দেয় ওকে থ্যাংক ইউ আইতো চাই আপনি আমি আমরা যেহেতু আপনার কমিউনিটি লিয়ে কাম করেন আমরা সবাই কমিউনিটি ওয়ার্ক করি কম হয় আর বেশি হয় আপনারা হয়তো বহুত সিনিয়র আপনার চিন্তা করুন আমরা যে নিউ জেনারেশন যদি আয় তারা কতটুকু কোয়েশনের মাঝে পড়বো এইরকম যদি একটা করাপশন মিনিস্টার ইজ ইন করাপশন সো এটা আমরা কমিউনিটির লাগে একটা অসুবিধা and she is Bengali origin that হলো আরেকটা ব্যাপার এরপরে আপনি খালি ইউনিভার্সিটি বাঙালির মাঝে প্রথম আইছেন না তাই না আরো উদাহরণ পাইছেন আগে আমরা বেরোনেছো কেইছো খাইয়া আইছেন হিগু তাইনোর জানা উচিত আছিল যে আমি যে হিনো যাহিরাম হ্যাঁ আমরা আগের বেরোনেছো আমরা
নিচে নামাইছই হ্যাঁ আমার মনে হয় that the visit to Russia আমার গেছে লাগে then she was ill advised by whoever her advisors were yeah তাই না গেলে ভালো হইতো একটু রাশিয়া এজ এ কাউন্সিলর তাই নিকান বুঝছই না যে এগুলো অত কিচ্ছু হইব বুঝছই নি কারণ কাউন্সিলর হিসাবে দেখো আচ্ছা ওদের আপনি কইলেন তাই বুঝতা না she is a grown adult yeah she is elected councillor her aunt is the prime minister of Bangladesh who is going to Russia to sign a deal of £9 billion of nuclear power plant তাই কিতা বুঝতা না কেন আমি আমার কিতা বুঝতা না নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টও যে কোনো করাপশন হইছে একটু প্রমাণিত না ইভেন আইতে পারে হয় না ইভেন দেওগা রাশিয়ায় কইছে তারা কইছে এখানে কোনো করাপশন হইছে না রাশিয়া কইছে ইভেন তারা হুমকি দিছে রাশিয়ার যখন কথা আইছে রাশিয়ার অ্যাম্বাসেডারে কইছে যে আমি মামলা করব এদের উপরে যারা মিথ্যা অভিযোগ তুলতেছে বুঝছেন তো আপনি ওই যে রাশিয়ার সাথে যাওয়া আর ওই যে রাশিয়া এই দেশের প্রথম দুশ্মন এইটা না এখানে দুইটা মেরু আছে ব্রিটিশ আর আমেরিকা রাশিয়া আর আমেরিকা ব্রিটেনে হয়তো আমেরিকার আচ্ছা আমি we have to come to আমরা conclusion হওয়া লাগবে দোকা যেহেতু আমরা রাশিয়া কথা মাত্রাম so the Bangladesh Anti-Corruption Commission has requested bank details of all her family members including Tulips right because they have reasons to believe and would like to probe into allegations that her family embezzled billions of pounds from that deal. This is the belief of the Bangladesh interim government. Dr. Yunus নিজে একটা তাইন request করছেন ওই সরকারে then I need your support and assistance to look into this. If this is true then তুমি then আমারে support করতে হইবা বুঝছেন নি so opposition leader যে Kemi Badenoch she indicated this she at the prime minister's question she raised this issue so there are হই গেছে একটা এখন খোতাখান মানে এমবারাসিং ওর আমরার লাগি আজ আমরা বাঙালি কমিউনিটির লাগি এখান যতখানো যার এটা সব একটা 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 মেকানিজম হইয়া যার টিউলিপ সিদ্দিকের ব্যাংক ডিটেলস টিউলিপ সিদ্দিককে যদি দিতা পারেন না তাই তাহলে তো তাই করাপ্ট আর যদি দিতা পারেন তাহলে তাই করাপশন করছেন না এটা তো ইজি যে এর দায় আমি কইরা নেসেসারি দেন আমি জানি যে আমি অত মিলিয়ন পাউন্ড আমার অ্যাকাউন্টে আইলে আমার সমস্যা হইব তো আমি আমার অ্যাকাউন্টে নাই নিয়ে আমি শহীদের অ্যাকাউন্টে দিলে দিলাম এটা তো হইতে পারে না গিফটের রিলেশন আছে কিনা গিফট ইস্যুটা কি এই কারণে আসলো কিনা বুঝছেন নি লাইক ব্যাংকে লেনদেন তো প্রবলেম সো এটা গিফট আকারে চলে গেল এই গিফটের রিলেশন এগুলা অনেক আগের সবটি কানেক্টেড তো না আপনি যদি চাইন এখন কানেক্ট করতা তাহলে কানেক্ট করতে পারবো কিন্তু এগুলা যখন কোর্ট অফ ল যাইব এটা কানেক্ট হইতো নাই গিফট আগে যারা শেষে পয়সা নিমু আরে ভাই হইতে পারে বহুত লাখ হইতে পারে আচ্ছা we're coming to ওই unnecessary মাত্রা না মাতাওয়ালা okay in advance হয় right ওটা in advance হয় either in বাংলাদেশ or সিঙ্গাপুর or দুবাই এই দেশে তো এখানে গিফটের বোতল হয়ে আসবে এদিকে দেখে আপনি ওইভাবে হয় এটা gentlemen we have come to the end of the show so what I would like to do before we finish is আপনি চাইলাম আপনার each person আপনার last 30 seconds of your final opinion views on this শহীদ ভাই যতক্ষণ পর্যন্ত কোর্টে তাইনটা গিল্টি হইছে না আমরা তাইনোর পক্ষে থাকবো আমরা যে বাঙালি হিসাবে আশা করবো তাইন গিল্টি হইতা নাই আর আমরা সম্মান বাঁচাইবা থ্যাংক ইউ আমিও আশা করি যে তান যে অ্যালিগেশনটা আইছে হয়তো এটা প্রপার প্রমাণের মাধ্যমে তাই হয়তো নির্দোষ হয়ে আইবা বাট আমি যেটা আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের কথা চিন্তা করতাম যে যদি এটা প্রমাণ হয় না তাইলে যে লেবার পার্টির যে একটা ড্যামেজ হইব এটা একটা বহুত বড় ড্যামেজ এবং এইসব কারণে কিন্তু দেখা গেছে অনেক সময় সরকার পতনও কিন্তু এইগুলা ভূমিকা রাখে তো এইটা আসলে লেবার পার্টির জন্য খুব উদ্বেগজনক এবং আমাদের কমিউনিটি যেহেতু অনেকেই লেবার পার্টির সাথে জড়িত আছেন এটা আমাদের কমিউনিটির জন্য কিন্তু উদ্বেগজনক থ্যাংক ইউ ভাই অনেক সময় মাছিও আস্তা লম্বা এন্ড অফ দ্য ডে এটা কোর্ট অফ লর ব্যাপার মিডিয়ায় কি বললো না বললো তাতে কিছু আসে যায় না মিডিয়া যতটুকু করার ওরা করে ফেলছে উনি রিজাইন দিয়ে দিচ্ছেন মিডিয়ার প্রেসারে এখন ওনাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হইলে প্রপার ইনভেস্টিগেশন হতে হবে
আদালতে ডিক্লেয়ার দোষী বলতে হবে, এরপরে উনি পার্লামেন্টের সিট হারাবেন, বুঝছেন? তো আমার যতটুকু বিশ্বাস টিউলিপকে এই সমস্ত যতটুকু মিডিয়া আসছে এইগুলায় ওর কোর্ট অফ লর কোনো অ্যাকশন হবে না। তো আমি আশা করবো টিউলিপ সিদ্দিকী তাই সৎ এবং অনেস্ট প্রমাণিত করার লাগে, টিউলিপ বেক হওয়ার লাগে। অবশ্য যদি নির্দোষ হইতে তো বেকাই দোষ হইলে তো কেউ চাইতো নাই, আমরাও চাইতাম নাই, লেবার পার্টিও চাইতো নাই। কিন্তু একটা জিনিস জানি লেবার পার্টিয়ে ইনভেস্টিগেশন আর ওই ঠিকটা চাই না, চাই, অবশ্য চাই, 100% চাই আমরা ফুলফিল ইনভেস্টিগেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি এখানে লর্ড অ্যাকশন নামে একজন খুব বিখ্যাত আলোচক ছিলেন, তার একটা কথা আছে ইংলিশে, ওটাকে বলা হয় যে পাওয়ার টেন্ডস টু করাপশন অ্যান্ড অ্যাবসলিউট পাওয়ার করাপ্টস অ্যাবসলিউটলি। অর্থাৎ পাওয়ার যখন আসে তখন যখন কারো কাছে টাকা পয়সা সামনে নাই, সে চুরি করলো কি করলো না এটা কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না, সবাই সৎ। যখন টাকার বস্তা থাকে, টাকার ফ্লাড আকারে বিভিন্ন দিক থেকে আসার সুযোগ থাকে, আর আপনি এখানে অথরিটিতে আছেন, এখন আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে আপনি আসলে টাকা কি 2 নম্বর দুর্নীতি করবেন নাকি করবেন না, সৎ নাকি অসৎ, আসল প্রমাণটা কিন্তু ওই সময়ই হয়। সো টিউলিপের এই আলোচনাটা দিন শেষে কিন্তু ঘুরে ফিরে তার যে বাংলাদেশের পলিটিক্সের সাথে যে সম্পর্ক, বা যিনি 15 বছর ধরে ছিলেন, সেই জায়গায় কিন্তু অ্যাবসলিউট পাওয়ার ছিল, এক্সারসাইজ হয়েছে, এবং এই কারণে অ্যাবসলিউট করাপশন কিন্তু ওই জায়গায় হয়েছে। এবং সেখান থেকে এখন সন্দেহ করা হচ্ছে যে একটা গিফট হলো, এটা হতে পারে অনেস্ট গিফট হলো, সন্দেহ করা হচ্ছে যে গিফট দিল সে কি ওই জায়গায় অ্যাবসলিউট করাপশনের সাথে জড়িত কি না। তো এই জিনিসগুলো এই কারণেই এখানে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াও কিন্তু সোর্স পাচ্ছে, এই জায়গা থেকে মোটিভেশন পাচ্ছে, এবং মিডিয়াতে সেটা সে কারণেই আলোচনা হচ্ছে। এবং আমি এজ এ বাংলাদেশি আমি মনে করি এখানে বাংলাদেশে আমাদের যে কজন এমপি আছেন, আমাদের ডক্টর রূপা হোক, আফসানা, রুশনারা সহ যারাই আছেন, তারা কমিউনিটির জন্য কাজ করবেন, তারা অনেস্ট থাকবেন, তারা সৎ থাকবেন, তারা বাংলাদেশকে সুন্দরভাবে তুলে ধরবেন, আমাদের কমিউনিটির দুঃখ সুখ ভালোবাসা ভালো লাগাগুলোকে তারা প্রমোট করবেন এবং কন্ট্রিবিউশন করবেন কমিউনিটিতে। এবং সেক্ষেত্রে তাদেরকে অনেক সতর্কতার সাথে তারা পলিটিক্স করছেন এবং করবেন। আমিও আশা করি এগুলো ইনভেস্টিগেশন হোক এবং ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে সত্যটা বেরিয়ে আসুক, কারণ এটা শুধু টিউলিপের সাথে সম্পর্ক না, এটা শুধু বাংলাদেশে তার ফ্যামিলির সাথে জড়িত না, আমাদের ডায়াসপোরার সাথেও কিন্তু এটা সম্পর্ক। Thank you so much, everyone. Dear viewers, I hope the discussion that we've had today has been very enlightening and has opened your eyes on many issues and changed some perceptions of your thinking. And I personally, I've known Tulip for many years. I've met her on many occasions, and I've always found her to be very courteous, very polite person. And I also hope that she'll be cleared by the Standards Inquiry, and that there's no guarantee that this will limit the political damage that has already happened for her political career and also for her political party. So I think in politics, in political environment where ethics and integrity are paramount. Yes, so in Tulip's case, this serves as a cautionary tale about the importance of transparency and management of personal and family ties. It's important. In public life, আপনার সতর্ক থাকতেই বা আপনার দিককে রাখতেই বা আপনার মানে কোন জায়গাতে আপনার উইকনেস আছে এটারে আপনি স্ট্রং করতেই বা So I think বর্তমানে the situation that she had to resign is a stark reminder that in the world of politics, every action and association can have a profound implication, right, on any individuals. So on that note, we'd like to thank all our viewers, thank all my guests for your wonderful contribution. আমরা আশা করলাম দুন প্রয়োজন হয় এই ডিসকাশনটা আমরা কন্টিনিউ করবো because investigation still চলে, and let's make it clear again to our viewers, আমার কোনো গেস্টে কইছেন না যে টিউলিপ is guilty. আমার গেস্টে সবাই কইরা একটা allegation আইছে, এটা accusation আইছে, investigation চলে। Once investigation is finished, then we can come out and talk about it and talk for or against
the outcome. So on that note, thank you once again. Inshallah, আপনার সাথে দেখা হইব. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম